As a part of your IIIT entrance examination revision, we are going to learn a new concept today. You may aware of the word, or maybe you may listen in your day-to-day life these kind of words. May it rains today, or India wins today. Probably today is a holiday. Yes, your guess is correct. We are going to learn about probability. Today our topic is about probability. మీ IIIT entrance examination revision లో భాగంగా స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ చాప్టర్ కి సంబంధించిన 100 కాన్సెప్చువల్ బిట్స్ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్పెషల్ గా స్టాటిస్టిక్స్ 100 అన్గ్రూప్డ్ డాటా ఇచ్చినప్పుడు ఎలాగ మీన్, మోడ్, మీడియన్ అండ్ దాంతోపాటు దానికి రిలవెంట్ గా ఉన్న అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో ఎక్స్క్లూజివ్ గా ప్రాబబిలిటీ అండ్ ఇట్స్ కాన్సెప్ట్ and some interesting conceptual bits we are going to learn. As a continuation for this video, we are going to 100 plus conceptual bits, especially on probability. First of all, let me explain what is a probability. Probability means it's a study of chances. Probability is nothing but chances. Learning about the chances is said to be called probability. In the 1795, one of the mathematician called Pierre Simon Lapse is the first mathematician has given a proper definition for the probability in his book called The Game of Chances. So in order to honor him, we are calling him as a father of probability. So this is the history back of the probability, and you people know very well about what is an event, random event, and what is an experiment. All these words you are learned in a previous class called 9th class. But today we are learning about what is exclusively probability of beyond level of your textbook. Then first of all, let me start the concept with the help of the formula of the probability. Probability of an event can be calculated by using a simple formula. The number of favorable outcomes by outcomes for an event E by total number of outcomes. Usually the set which contains all the possible outcomes of any event is said to be called sample space. So in other words, what is the probability of an event is n of E by n of S, where n of S means number of possible outcomes of any event, and n of E means favorable outcomes for the event E. Usually probability of an event is just a value, cannot be an unit. And the probability of an event is always lies in between the 0 to 1 and inclusive of 0 and 1. That means that probability of an event is from the 0 to 1, and 0 and 1 also will include. Based on the probability of an event, we can classify the events into some type. Those are, if a probability of an event is maybe 0, such event is called impossible event. If any event may have its probability equal to 0, we call that is an impossible event. Let me explain what is an impossible event with the help of a example called probability of getting 7 on the dice. Is it possible to have the 7 on the dice? No. So we call that is an impossible event. If the probability of an event is maybe 1, we call that event is sure event
or certain event. Sure event or certain event. Certain event. That means which will happen always. Maybe Mahatma Gandhi birthday may falls on October 2. Yes, it will happens always. It is not on a maybe conditionally. Sometimes it will be like that. Sometimes another way. It won't be. So we call that is a sure event. Maybe E1 and E2 are any two events. If the probability of an event is equal to probability of an event 2, then we call that E1 and E2 are the E1 and E2 are the equally likely event. If the probability of an event 1 is maybe greater than the probability of an event 2, usually we call that E1 is the more likely to be happen event when compared to the E2. If an event E is there, which is another event which is exactly against to the event E, we call that is not E. Then probability of an event E and the probability of not E always be equal to 1. We call these two events are the complementary event. Nothing but probability of an event plus probability of a not an event. Nothing but E bar is always 1. For example, when a die has rolled down, can you tell me that what are the possible outcomes when a die is rolled down? Yes, they are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Coming to that, what is the probability to get an odd number? Probability of getting an odd number. What are the odd numbers? Identify that. 1, 3, 5. So 3 by 6, which is 1 by 2. Now the probability of getting a not an odd number when a die is rolled down. Probability of not getting an odd number. Not means other than odd number. What are they? Observe that those are 3 by 6, which is equal to 1 by 2. Now if you observe the probability of an event E plus probability of not an event E is equal to 1. So E and E naught are complementary events to each other. This is the mostly the concept which you require, and moreover some more bits which we are there. Here one possible bit is they may ask you in this way. ఇక్కడ మీకు ప్రాబబిలిటీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అయితే ఒకసారి చెప్పేశాను. ఇందులో ఫస్ట్ బిట్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు పాజిబుల్ అవుతుంది, అది 0 to 1. ఇది ఫస్ట్ బిట్. ఆల్రెడీ మీకు మోడల్ పేపర్లో 50th దాకా ఇది ఇచ్చేసారు. సెకండ్ థింగ్ ఇంకా ఏమి అడగవచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే శాంపుల్ స్పేస్. అంటే ఒక సెట్లో దానికి సంబంధించిన అన్ని పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్, ఏదైనా ఈవెంట్కి సంబంధించిన అన్ని పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని శాంపుల్ స్పేస్ అన్నారు. ఇంకా థర్డ్ బిట్ ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే దే విల్ గివ్ ఆర్ దే ప్రొవైడ్ సమ్ probabilities to all. అంటే which one of the following cannot be a probability అంటాడు. ఫస్ట్ వన్ మేబీ 1/50 అని ఉందనుకో, లేకపోతే 99% ఇచ్చాడు అనుకో. సెకండ్ ఆప్షన్లో 1000 1/1000 ఇచ్చాడు అనుకో. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇక్కడ 999/1000 ఇచ్చాడు అనుకో. డి బిట్ వచ్చేటప్పుడు సమ్ 0.2874 అలా ఇచ్చాడు అనుకుంది. క్లియర్ గా 99% అంటే ఏం చేయొచ్చు, దాన్ని 99/100 చేసుకోవచ్చు కదా.
అంటే ఏదైతేనే లెస్ దాన్ 1 ఉంది ఓకే ఇది పాజిబుల్, కానీ ఇది 1.001 ఏదైతేనే స్లైట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినా మేబీ వెరీ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ కెనాట్ బి ఎక్సీడ్స్ ద 1 కన్నా మోర్ అవ్వకూడదు, అందుకని ఆప్షన్ బిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఇది థర్డ్ వన్. ఇంకా ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసేటప్పటికి టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే అవేంటి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ఇఫ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ఈస్ 0 వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ in the same manner sure event also. Probability of events based on the classification ఒక ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ ఛాన్స్ ఉంది ఇందులో అడగడానికి అంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ నాట్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ ఎన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ P of E సమ్ 0.992. ఇదేమి కొత్త బిట్ కాదు, మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న బిట్టే మీకు తెలిసింది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఎన్ ఈవెంట్ అడుగుతారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ తీసుకొని 1 మైనస్ 0.992 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.008 అని చెప్పొచ్చు. దాంతో పాటు when a die has rolled on all these kind of properties, but not only this, usually the chapter probability consisting of the many kind of model problem. Based on those model problem I have divided the concept of the probability into some subtopics. Let's discuss those the first concept in the probability kind of problems are, first one is about coins. మీకు ఎందుకు ఇంత స్పెసిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏమిటి అంటే ప్రాబబిలిటీ మీకు మోడల్ పేపర్లో కూడా 3 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీద ఇవ్వడం జరిగింది. లేకపోతే మీరు ఏదైనా పాలిసెట్ పేపర్ని ఒకవేళ కనుక స్టడీ చేస్తే పాలిసెట్లో కూడా ఈవెన్ 3 to 4 ప్రాబబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నవే 14 చాప్టర్స్, కంపల్సరీ ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి 2 to 3 బిట్స్ కంపల్సరీ రావాల్సిందే. అందుకని ఈజీగా ఉన్న టాపిక్స్ని అసలు లూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ టాపిక్స్ని మీరు కవర్ చేసుకుంటే ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ నాట్ ఏ మచ్ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే ప్రాబబిలిటీ నేను ఎందుకు డిఫికల్ట్ అంటున్నాను అంటే ప్రాబబిలిటీ అనేది చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది, కానీ కింద ఉన్న ఆప్షన్స్కి మెనీ వాల్యూస్ అనేది పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అప్పుడు మీరు కరెక్ట్ అనుకున్నది మీ లాజిక్ కరెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. అందుకని లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్. Coins, you know that maybe n number of coins are tossed at n number of coins may be tossed, there is a total number of possibilities 2 power n. If one coin has a toss head or tail, maybe 2 coins are tossed head head, tail tail, head tail, tail head. Maybe 3 coins are tossed head head head, head tail, head head tail, head tail head. These are the possibilities for when the 3 coins are tossed. As I told you, when 1 coin has a toss, then the number of favorable outcomes are 2 power 1 is 2. Total number of outcomes whenever the 2 coins are tossed means 4. 3 coins means 2 cube 8. In what way the coin problem may be asked to you is simply let me give an example problem to understand this concept in a clear manner. That is, you got it, what are the possible outcomes when 1 coin toss, 2 coins toss or 3 coins toss. But now you should learn a word called at least, at most and exact. మీకు ఈ 3 వర్డ్స్ తెలిస్తే ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని మ్యాక్సిమం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్, whenever there are the 3 coins were tossed, what is the probability to get the at least 2 heads, at most 2 heads and exactly 2 heads? ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు అనుకుందాం. at least means it is 2 or more
కన్నా బిగ్గర్ వాల్యూస్ ఉన్నది ఏమవుతుంది, అట్లీస్ట్ 2 heads. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 8 పాసిబిలిటీస్ లో అట్లీస్ట్ 2 heads అంటే 2 heads ఉండాలి, లేదంటే 2 కన్నా మోర్ హెడ్స్ ఉండాలి. క్లియర్ గా 1 2 3 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో క్లియర్లీ ఇట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 4/8. We know the probability we should express always in simplest form. Coming to at most 2 heads. At most 2 heads అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 2 are less than 2 అంటే 2 1 0. ఇక్కడైతే 2 3 4 అలా, కానీ ఉన్నదే 3 కాబట్టి 3. నా at most 2 heads అంటే కౌంట్ చేసుకోండి. 2 heads అయినా ఉండాలి, అందులో లేదా 1 head ఉండాలి, లేదా no heads ఉండాలి. 1 2 3 4 5 6 7 అంటే అన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి, ఒక ఈ 3 heads తప్ప. 7/8 సింప్లిఫికేషన్ లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads, 2 heads ఎగ్జాక్ట్లీ ఉన్నది, ఇది నేను చెప్పక్కర్లేదు, మీకు తెలుసు. ఇట్స్ 3/8. Then some more in what way they will ask you is, after writing like this, these are the possible problem for the coins. ఇది యూజువల్ గా ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, మేబీ n కాయిన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే మేబీ 32 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ కాయిన్స్ ఆర్ దే, how many coins means it is 2 power n. So 2 power n is equal to 2 power 5, which is n equal to 5. ఇలా అడగొచ్చు. Next coming to numbers, they will give these numbers as they may give that there are 90 boxes are there which are numbered from 1 to 90. Select a box which is a perfect square, the probability getting a maybe perfect cube. అలా అడగొచ్చు. ఆర్ మేబీ నెంబర్స్ మీద ఇంకా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే మేబీ మల్టిపుల్స్ అని అడగొచ్చు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని అడగొచ్చు, డిఫెక్టివ్ అండ్ మేబీ నాట్ డిఫెక్టివ్, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని అడగొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆల్ఫాబెట్స్. ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే, ఓవెల్ కానీ కాన్సోనెంట్స్ గురించి కానీ ఒక వర్డ్ ఇచ్చా లెటర్స్ లోంచి కానీ అడగొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డైస్. You know that when a single die has rolled, you will get 1 2 3 4 5 6 possibilities. How many possibilities? 6 possibilities, mean 6 power 1. Now a pair of dice are rolled on, how many possibilities you will get? 6 square means 36 possibilities. Let me list out those 36 possibilities. While you are filling like this, you may get the what kind of problems is. Sometimes mostly they will give problems based on the sum of the numbers on the 2 dice. మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి సమ్ ఆన్ ద 2 dice అని అడుగుతాడు. అంటే ఈ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, మేబీ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అవైలబుల్ ఆన్ ద 2 dice ఈజ్ 7 అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మనం ఎలాగ దీన్ని ఇంకా క్విక్ గా చేయొచ్చు అంటే రాసేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందో వేసేసుకోండి. 2 3 4 5 6 7. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు కూడా ఎంత వస్తుందో రాసుకోండి. 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4 5 and 6. అలా మీరు వేసుకుంటే మీరు 7 అన్నప్పుడు ఇలా తీసుకోవచ్చు, 6 అన్నప్పుడు ఇలా తీసుకోవచ్చు. అలా పాసిబిలిటీస్ చాలా ఈజీగా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్, ఇది టెక్నిక్ కాదు, ఏమీ కాదు, జస్ట్ మీకు దీని మీద ఐడియా ఉంది, ఏది అవుతుంది అనేది అట్ ఏ టైం మీకు గుర్తుకు రాకపోతే ఫస్ట్ పాసిబిలిటీస్ వేసుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సమ్ 2 ఏమవుతాయి, 3 ఏమవుతాయి, 4 ఏమవుతాయి, 5 ఏమవుతాయి, 6 ఏమవుతాయి, అలా చెక్ చేసుకోండి. దాంతో పాటు నెంబర్స్ పైన కూడా వేయండి. ఏంటది ప్రొడక్ట్ అనమాట. యూజువల్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు, sum of the numbers on the 2 dice, product of the numbers on the 2 dice, or maybe even product, odd product, and which is giving the
ప్రైమ్ ప్రొడక్ట్ అలా కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకే టేబుల్లో మీరు కింద సమ్ము పైన ప్రొడక్ట్ వేసుకుంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని క్విక్ టైంలో సాల్వ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద కార్డ్స్. Now we all know about there is a pack or a deck of cards are 52 in total. ఒక pack of cards ఒక pack లో 52 cards ఉంటాయి. In these 52 cards actually available in two different color. They are black and red. Only two color cards will be there. They are black cards as well as red card. Entire 52 cards were divided into four different suits. Suits are hearts, diamond, spades and the clubs. Each suit contained 13 cards and in every suit of the cards nothing but 13 cards are in this way. There is an ace card 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And a jock, queen and king will be there. First of all, how many cards will be there in a pack or maybe deck? They are 52. How many suits will be there? Those 52 cards are divided into four suits called hearts, diamond, spades and clubs. Usually hearts and diamonds are red in color. Spades and clubs are in black in color. Nothing but there are 26 are red cards, 26 are black cards. In every suit 13 cards will be there. There is no digit 1 or number 1 card won't be. First card is the ace card. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and there is a jock card and a queen card and king card. There is no 11, 12, 13. But 11th card is jock, 12th card is queen, 13th card is king. Like that, in hearts like this and even in diamond, even in spade and in the clubs also. Then in every suit, jock, queen, king. 3 cards. 3 cards. 3 cards. 3 cards. These 12 cards are called face cards. These 12 cards are called face cards of the. Usually these all 12 cards are face. In the 6 are red face cards, 6 are black face cards and ace is not a face card. మీకున్న 52 కార్డ్స్ని యూజువల్గా 4 సూట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే వాటిని హార్ట్స్, డైమండ్స్, స్పేడ్స్, క్లబ్స్ అని అనాలి. హార్ట్స్ అండ్ డైమండ్స్ ఆర్ రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి అండ్ స్పేడ్స్, క్లబ్స్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. ప్రతి సూట్లో 13 కార్డ్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఉంటాయి. ఆ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 1 అనే నెంబర్ ఉండకుండా 1 ప్లేస్లో ఏస్ కార్డ్ అని ఉంటుంది. అంతేకాని మీరు ఏస్ని 1 అని అనుకోకూడదు. నెక్స్ట్ 2 to 10 కార్డ్స్ యూజువల్గా ఉంటాయి. 11, 12, 13 అనే నెంబర్ ఉండదు. 11 బదులు జాక్, 12 బదులు క్వీన్, 13 బదులు కింగ్ ఉంటాయి. ప్రతి సూట్ లో ఉన్న జాక్, క్వీన్ అండ్ కింగ్ కార్డ్స్ ఈ 3 and 3 and 3 and 3 these 4 3s will give you 12. These cards are called face cards. వీటిని ఫేస్ కార్డ్స్ అని అన్నారు. అందులో 6 రెడ్ ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, 6 బ్లాక్ ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా చేయొచ్చు అనేది తెలియాలంటే ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అదర్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. మీకు అదర్స్ అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అవుతాయి అంటే అదర్ దాన్ ఆల్ దీస్ మోడల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏరియా అయి ఉండొచ్చు, డిఫెక్టివ్ కార్డ్స్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ మీకు లీప్ ఇయర్ అండ్ నాన్ లీప్ ఇయర్ ప్రాబ్లం, birthday and non a birthday, or maybe one fellow is winning and other fellow is losing, what are their probability. Maybe in a bag there are maybe 5 whites, 10 black and some 12 red balls are there. What is the probability to take out only red
అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అదర్స్లోకి వస్తాయి. ఇంకా స్టేట్మెంట్ అండ్ కండిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వెరీ సింపుల్. లాజిక్ విల్ బి కంబైనింగ్ ది వన్ ఆర్ మోర్ ప్రాబబిలిటీ ఈవెంట్. అవి ఏమిటి అంటే ఇలా ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ drawn a pack of 52 cards drawn from a pack of 52 cards which is either a black card or maybe a queen card. క్లియర్ గా వినండి. ఆ ప్రాబబిలిటీ దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బ్లాక్ కార్డ్ ఆర్ క్వీన్ కార్డ్ కి చేయాలి. బ్లాక్ కార్డ్ కి మాత్రమే చేయమంటలేదు, అలా క్వీన్ కి మాత్రమే చేయమండి. అది లేకపోతే ఇది ఆర్ఎల్స్ ఆర్ అని యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆర్ క్వీన్, ఇలా ఆర్ అండ్ అని ఇచ్చిన వాటిని కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. దోస్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్. Do you know how many black cards are there? Yes, there are 26 black cards. So probability of the black cards is 26/52, which is 1/2. Simplify తర్వాత చేద్దాం, అలా వదిలేద్దాం. Then probability of a queen card. How many queens will be there? 4 queens from the 4 suits. 4/52. Then is there any chance any card is acting as a black as well as a queen? Yes, there are the 2 queens are black, so black and queens are 2/52. Their probability is 2/52. But now what I required is probability of black or queen. Black అయినా అవ్వాలి లేదంటే క్వీన్ అయినా అవ్వాలి. యూజువల్ గా మనం ఎలా తీసుకుంటాం, బ్లాక్ 26 ఉన్నాయి, క్వీన్స్ 4లో 2 కామన్ గా వచ్చినాయి కాబట్టి ప్లస్ 2 28 కార్డ్స్. దాన్నే నేను ఇక్కడ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాను. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీకి నేను ఎడిషన్ థియరం యూజ్ చేస్తున్నాను. సింపుల్. probability of B union Q is equal to probability of B, P of B plus P of Q minus P of B intersection Q. Now it is 26/52 plus 4/52 minus 2/52. You may get 28/52, which is 7/13, will be the probability of drawing a black or a queen card from the pack of 52 card. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయితే లేవు, కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. ఒక కొత్త ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేయడం వస్తేనే మనం ఏ ప్రాబ్లమ్ ని అయినా కూడా సాల్వ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు. Let's start our magical problems to understand this concept in a clear manner. Now look at the first problem. The cards are numbered from the 11 to 60 are kept in a box. If a card is drawn at random from the box, then the probability of all these. You all know that in your textbook this problem is familiar to you. The same problem I have asked you in this manner. In your textbook, what kind of problem is there? The cards are numbered from 1 to 90. Maybe these kind of problems maybe you have seen. But I have used here not from the beginning. I have taken from some mid of the values, that is 11 to 60. ఈ ప్రాబ్లమ్ నే తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏమిటి అంటే మీకు ఫ్రమ్ అండ్ టు బిట్వీన్ అనే వర్డ్స్ కి డిఫరెన్స్ తెలియడానికి మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అంటే ఏ అండ్ బి కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అంటే 11 to 60 అంటే 11 నుంచి 60 వరకు, అంటే 11, 60 కూడా ఉంటాయి. మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 11 and 60 అంటే 11 and 60 will not be 11 after 12 to 59 only they will be. So here clearly enough, yes, total number of outcomes are 60 minus 11 plus 1.
ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఎనీ వాల్యూస్ అడిగినప్పుడు మనం కౌంట్ చేస్తూ ఉండలేం కానీ అందుకని ఏం చేస్తామంటే a మైనస్ b ప్లస్ 1 చేస్తాం. ఎప్పుడు ఫ్రమ్ ఏ టు బి అన్నప్పుడు. అంటే ఇక్కడ 60 మైనస్ 11 ప్లస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. టోటల్ గా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 50 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ వన్, an odd number. నేను ఒక ఆడ్ నెంబర్ ని తీసుకోవాలి. అది కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉండాలి? 11 to 60 లో మాత్రమే ఉండాలి. యూజువల్ గా ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 అలా 59 వరకు ఉంటుంది కదా. అంటే టోటల్ గా 60 నెంబర్స్ లో ఫస్ట్ 60 న్యాచురల్ నెంబర్స్ లో 30 ఈవెన్ అయితే 30 ఆడ్ అవుతాయి. ఇందులో ఫస్ట్ 1, 3, 5, 7, 9 అనేవి మనకి ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు. అంటే 5 నెంబర్స్ ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నట్టు 25. అంటే ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది? 25/50 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. కమింగ్ టు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. మీకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ తెలుసు, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ తెలుసు. నేను పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అడుగుతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ కి ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మీకు తెలుస్తుంది. మీకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ కి డెఫినేషన్ చూడండి. ద పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ మీన్స్ ఎనీ నెంబర్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఇఫ్ its sum of all factors is twice of the given number, then it is called perfect number. For example, let me take 10. Can you tell me what are the factors of 10? They are 1, 2, 5, 10. You add them. Are you getting the double of the 10 which is 20? Is there some? No. Then 10 is not a perfect number. Then let's try with some other number. Just check our number is a perfect or not. Let me take a number 20. Can you tell me what are the factors of 20? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Add them. We are getting that this is a 42 which is a double of the 20 is 40. Not equal. So these are not perfect number. Then which are perfect number mean? 6, 28, 496, like that numbers are called the perfect number. So how many perfect numbers are there for us from 11 to 60? Only one. What is that? 1/50. Now coming to perfect square. I hope you know this one. Perfect square from 11 to 60 means clearly they are 16, 25, 36, 49. Only 4 perfect squares are there. So it's a 4/6, 4/50. Under simplification 2/25. Divisible by 5. Usually until 16, 12 divisibles, 12 multiples will be there. In that 5 and 10 we removed mean 10 will be. Actual గా 1 to 60 లో 5 multiples 12 ఉంటాయి. ఎలా చెప్తానంటే 60 divided by 5 12 times అవుతుంది. ఆ 12 times లో ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ 5 and 10 రిమూవ్ చేసేస్తే మీకు 10 డివిజిబుల్స్ ఆఫ్ 5 ఉంటే 10/50 మీకు ఆన్సర్ 1/5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 20. యూజువల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దాన్ 20 రాయండి. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 కదా. ఇందులో మనం 8/50 అని కంగారులో తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ 8/50 కాదు. క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్స్ 11 to 60 అంటే ఈ 4 ఉండదు అనమాట. 8/50 అనేది రాంగ్ అవుతుంది, 4/50 అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. దాని ప్రాబిలిటీ 2/25. మీకు ఈ ప్రాబ్లంకి మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లంకి ఏమీ తేడా లేదు. జస్ట్ అది బిగినింగ్ నుంచి తీసుకుంటారు. నేను ఎక్కడో మిడిల్ నుంచి తీసుకున్నాను. Let's move to the second problem. A number x is selected from a
a group of numbers from 1, 2, 3, 4 and y is selected from 1, 4, 9, 16, then the probability of xy which is less than 16. సింపుల్ గా ఇక్కడ అడిగేది ఏంటి అంటే అన్ని పాసిబుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ టు సెకండ్ గ్రూప్ అని అడుగుతున్నారు. ఆ ప్రొడక్ట్ ఎంత ఉండాలి, లెస్ దాన్ 16 ఉండాలి. మీరేం చేస్తారు ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4 ఫస్ట్ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ ఏంటి ఇక్కడ 1, 4, 9, 16. 1ని 1తో మల్టిప్లై చేయండి, 1ని 4తో కూడా చేయండి, 1ని 9తో చేయండి, 1ని 16తో చేయండి. తర్వాత 2ని 1తో చేయండి, 2ని 4తోనూ చేయండి, దెన్ 2 with 9. These are the possibilities. Totally 16 we got. 16. Now our topic is xy must be less than 16. Identify చేయండి. 1, 4, 9. 16 తీసుకోకూడదు. 2, 8, 3 and 12. And moreover 4. Total observe చేస్తే half of the possibilities less than 16 వచ్చాయి కాబట్టి 8/16. Then our answer is 1/2. Let's move to the next problem. Now look at the problem number 3. The fraction a by b formed where a is the number of sectors on which arrow stops on its first spin, whereas b is the number of sector on which arrow stop on its second spin. On each spin, each sector has the equal number of chances, then the probability of a by b is greater than 1. ఇట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఎవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం. నేను ఏమీ చేయలేదు, జస్ట్ దీన్ని 2 స్పిన్స్ అనుకున్నాను. ఫస్ట్ టైం స్పిన్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఆల్సో. ఎలా ఇస్తారు, వెన్ వి స్పిన్ దిస్ వీల్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ గెట్టింగ్ ఏ నెంబర్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 and 6 అని ఇస్తారు ఒక్కోసారి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, 3, 4, 5 ఉన్నవి 3 కాబట్టి 3/8. మేబీ గెట్టింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే అప్పుడు 2, 3, 5, 7, 4/8. ఇలా ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ, నేనేం కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. కానీ ఇక్కడ అడిగింది ఆ ప్రాబ్లం కాదు. దేర్ ఆర్ 2 స్పిన్స్, ఫస్ట్ స్పిన్ అండ్ సెకండ్ స్పిన్. 2 times స్పిన్ చేశారు. అప్పుడు n(s) ఫస్ట్ టైం స్పిన్ కాబట్టి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ది 8, మరి 2 times స్పిన్ చేశారు కాబట్టి 8² 64. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ఒకసారి స్పిన్ చేసినప్పుడు మేబీ అది 1 మీద ల్యాండ్ అయ్యింది అనుకుందాం. ఓకే, 1 అది ఏ అనుకోండి. సెకండ్ టైం స్పిన్ చేసినప్పుడు అయితే 1 మీద ల్యాండ్ అవ్వచ్చు, లేదా అంటే 2 మీద ల్యాండ్ అవ్వచ్చు, 3 మీద, 4 and 5 and 6, 7 and 8. ఇలా సెకండ్ టైం స్పిన్ చేసినప్పుడు 8 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి కదా. 1/1 ఈక్వల్ టు 1, 1/2 నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 1. వాళ్ళు గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే తీసుకోమన్నారు, లేదంటే లేదు. అంటే ఫస్ట్ టైం 1 అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో బి వాల్యూ. ఏ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు బి వాల్యూ ఎంతైతే వస్తుంది అంటే నో, అంటే నో పాసిబిలిటీస్ విత్ 1. అంటే 1 ఫస్ట్ స్పిన్లో 1 అయినప్పుడు నెక్స్ట్ స్పిన్లో ఎక్కడ పాసిబిలిటీస్ లేవు, 0 ఉంది. మేబీ ఫస్ట్ టైం 2 మీద ఆగింది అనుకుందాం. అప్పుడు 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8. మళ్ళీ 8 పాసిబిలిటీస్. కాకపోతే ఇవన్నీ గ్రేటర్ దాన్ 1 కాదు, ఓన్లీ 1. అంటే 2తో స్పిన్ చేసినప్పుడు 1 పాసిబిలిటీ వస్తుంది. 3తో ప్యాటర్న్ అర్థమైపోయింది కదా. 4తో, 5తో, 6తో, 7 అయితే అండ్ 8. అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 whole by total how many possibilities are there? 64. Do you know how to add the natural numbers from the 1 to 7? Yes, we know number of
If number of natural numbers is n, n into n plus 1 by 2 is their sum. 7 into 7 plus 1 by 2, which is 7 into 8 by 2 will get 20. 28 by 64 will give you 7 by 16 is the probability when we spin the wheel 2 times and a by b must be greater than 1. మీకు 2 రోల్ చేసినప్పుడు 36 పాసిబిలిటీస్ వచ్చినట్టు అలా 2 టైమ్స్ స్పిన్ చేసినప్పుడు 64 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ 64 పాసిబిలిటీస్లో ఏవి ఏ బై బి తీసుకుంటే 1 వస్తుందో చెక్ చేసుకోండి. అప్పుడు అలాంటివి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి? టోటల్గా 28 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. దెన్ 7 by 16 is the answer. Let's move to the next problem. Now look at the fourth problem. A bag contains white, black and red color balls only. If the probability of white and black are 3 by 10 and 2 by 5 respectively, then the probability of red ball is, and also what are the total number of balls if 20 black balls are there. This problem is very simple. Let us take the given condition in this way. Let us take the P of W means probability of the white balls and probability of the black balls and the probability of the red balls is equal to 1. What is the white balls probability is 3 by 10, where black balls probability is 2 by 5 and red balls probability is P of R, like that itself. Just find out P of R here. What is the probability of red balls is 1 minus 3 by 10 minus 2 by 5. Let's simplify by making it is LCM with 10. I get here it is 3 by 10. Okay, first bit we got it. But what they are asking that how many total number of balls there are? Maybe 20 black balls are there. Do you know probability of the black ball is 2 by 5? Yes. Then let us think the total number of balls are X. How many black balls are there here? 20 is equal to 2 by 5. Clearly there are 50 total number of balls. Now look at the fifth problem. The probability of all 4-digit numbers with all the same digits are అన్ని సేమ్ గా ఉండాలట. probability of all 4-digit number. First of all మీకు ఎన్ని 1-digit numbers ఉంటాయో తెలుసా? 9 ఉన్నాయి. How many are 2-digit numbers? There are 9. Do you know that how many 4-digit numbers will be? They are from 1000 to 9999. They are totally 9000. మరి ఇక్కడ n of s తెలిసిపోయింది. మనకి n of e కావాలి. n of e ఎలా వస్తుంది? ఆల్ డిజిట్స్ అంటే ఉన్న 4 డిజిట్స్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్ గా ఉండాలంటాడు. అంటే 1111 అండ్ 2222 3333 అంటే దాన్ని బట్టి మీకు తెలిసిపోయింది. దేర్ ఆర్ టోటల్లీ 9 ఇన్ దాట్ వే. దెన్ 1/1000 ఈజ్ ఇట్స్ probability. Let's move to the problem number 6, which is completely unknown to you. The probability of a number which is divisible by either 2 or 3 from the first 300 natural number. మీకు 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ ప్రాబిలిటీ చేయమంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకుంటారు, లేదా 3 తో అయ్యే అంటే తీసుకుంటారు. కానీ 2 or 3 అని ఇచ్చాను. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 2 రావాలి. టోటల్ గా 300 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. You know that among the 300 numbers 150 are even and 150 are odd. Clearly they are 150 by 300 is its probability. దాంతో పాటు probability of getting 3 అని అడుగుతున్నాడు. అందుకని they are divisible by 3 అంటే getting 3 అంటే ఇక్కడ probability of getting divisible by 3. యూజువల్ గా 3 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 300 by 3 అంటే 100. ప్రాబబిలిటీ వచ్చేటప్పటికి 100 by 300. కానీ ఇక్కడ 2 కి సపరేట్ గా 3 కి సపరేట్ గా అడగట్లేదు. 2 or 3 అంటారు. ఎప్పుడైనా హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2 అంటే 150 అని రాస్తాం. హౌ మెనీ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 ఫ్రమ్ 1 to 300 అంటే 100 అని రాస్తాం. దెన్
ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిజిట్ విల్ బి రిపీటెడ్, ఆ ఉన్న నెంబర్లో ఏవైనా రిపీట్ అవుతాయా? డెఫినెట్ గా అవుతాయి. అవి ఏంటి అంటే దే ఆర్ ద డివిజిబుల్స్ ఆఫ్ 6, అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 6 మాత్రం వీటికి కామన్ గా ఉంటాయి. ఏంటవి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 6? 50/300. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా 2 or 3 మల్టిపుల్స్ తీసుకున్నామంటే 2 మల్టిపుల్స్ తీసుకోవాలి, దాంతో పాటు 3 మల్టిపుల్స్ తీసుకోవాలి, కానీ దాని కామన్ మల్టిపుల్స్ 6 అన్న వాటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. నేను అదే చేస్తున్నాను. దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ 150/300 ప్లస్ 100/300 మైనస్ 50/300. 150, 100, 250 minus 50, then totally 200/300. We will get the probability is 2/3. దీన్ని నేను ఏ కండిషన్ యూజ్ చేశానంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఆర్ బి విచ్ ఈజ్ యూనియన్. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి చేశాను. మన లాజిక్ కూడా మనం అలాగే తీసుకుంటాం. లెట్స్ మూవ్ టు ది ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 7 విచ్ ఈజ్ ది whenever there are the 3 events are there. Look at the problem number 7. The probability of a card drawn from the 52 cards which is the pack of cards is to a red or diamond or job. ఇక్కడ జస్ట్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు నేను యూనియన్ యూజ్ చేయాలి, ఎండ్ ఉంటే ఇంటర్సెక్షన్ యూజ్ చేయాలని ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. మేబీ 3 ఈవెంట్స్ ఇలా తీసుకుంటే ఏఆర్ బిఆర్ సి అయితే ఫార్ములా ఏంటి? పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి ప్లస్ పి ఆఫ్ సి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి మైనస్ పి ఆఫ్ సి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. మనం దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ హౌ మెనీ రెడ్ కార్డ్స్ ఆర్ దేర్? దే ఆర్ 26 రెడ్ కార్డ్స్, అంటే దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది? 26/50. హౌ మెనీ డైమండ్ కార్డ్స్ ఆర్ దేర్? డైమండ్స్ ఆర్ టోటల్లీ 13/52. Then how many jack cards will be there? There are 4 and their probability is 4/52 minus ఇది ఏబిసి అనుకుంటే ఏవైనా కార్డు రెడ్ అండ్ డైమండ్స్ అవుతాయా? ఉన్న రెడ్ లో 26 రెడ్ కార్డ్స్ లో 13 డైమండ్స్, 13 ఇంకా ఏంటి హార్ట్స్, అంటే కామన్ గా 13 వస్తాయి. రెడ్ కి డైమండ్ కి, రెడ్ లో డైమండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ఉన్నాయి, అందుకని 13/52 మైనస్ ఏదైనా కార్డ్ డైమండ్ అయి జాక్ కూడా అవుతుందా? అవుతుంది. ఓన్లీ 1 కార్డ్. ఎన్ని ఉంటాయి డైమండ్ లో జాక్ కార్డ్స్? 1. నెక్స్ట్ ఏదైనా కార్డ్ రెడ్ అండ్ జాక్ అవుతుందా? అవుతుంది. రెడ్ లో 2 జాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి -52 ప్లస్ ఏదైనా కార్డ్ రెడ్ డైమండ్ జాక్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది, అదే 1/52. అన్న సింప్లిఫికేషన్ ఉంటే చూడండి. (26 + 4) 30 minus 2, it's 28/52. Simplify it in 4 table, we will get 7/30. ఇవి మీకు ప్రాబబిలిటీ మీద ఉన్న కాన్సెప్ట్, దాంతో పాటు మీ టెక్స్ట్ బుక్ కి బియాండ్ లెవెల్ గా ఉన్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ 7 తోనే నేను లిమిట్ చేయట్లేదు. దీని కంటిన్యూషన్ వీడియోలో దీనికి 100+ ప్రాబ్లమ్స్ ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. అవి బేసిక్ లెవెల్ 0 to లెవెల్ ఎక్స్టెండెడ్ లెవెల్ వరకు ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.